करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पादपद्मरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन पाठचक्र रे जोग देइथिबा अपा भाई माननकु मोर प्रणाम। माँ दुईटी आँखि से दुईटी सूर्य दुईटी दिव्य ज्योति दुईटी आँखि से दुईटी सूर्य दुईटी दिव्य ज्योति दुईटी पाद से दुईटी स्वर्ग पुण्य परम गति दुईटी आँखि से दुईटी सूर्य दुईटी दिव्य ज्योति दुईटी पाद से दुईटी स्वर्ग पुण्य परम गति से दुई आखिरु झराई निरात करुणार आवाहने से चरण तले बहे अविरत मुकतिर स्वरधुने से दुई आखिरु झराई निरात करुणार आवाहने से चरण तले बहे अविरत मुकतिर स्वरधुने लोड़ा मोर खाली से आखिया लुआ से पादर परिणति दुईटी आखि से दुईटी सूर्य दुईटी दिव्य ज्योति दुईटी पाद से दुईटी स्वर्ग पुण्य परम गति अमृत भरा कल्याण झरा से आखि से पाद पोछि नबई जीवन प्रखर जेते व्यथा अवसाद अमृत भरा कल्याण झरा से आखि से पाद पोछि नबई जीवन प्रखर जेते व्यथा अवसाद से आखि को चाही से पद को धाई जाओ जीवन बीती दुईटी आखि से दुईटी सूर्य दुईटी दिव्य ज्योति दुईटी पाद से दुईटी स्वर्ग पुण्य परम गति। धन्यवाद अश्रुता। पाठचक्र परवर्ती कार्यक्रम
ଆଜିର ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଦଶହରା ଦିବସ, ବିଜୟ ଦିବସ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରି ଆଲୋକର ଦିବସ। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ ରହିଛି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିଧାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ এই বিষয়টি উপরে উপস্থাপনা କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। परम करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद आज पवित्र विजय दशमी रे भाग नहीं समस्त मातृ सहयात्री गण को मु स्वागत करुछि, प्रणाम जनाउछि। मांकर आज विजय दिवस, दशहरा। से दिन थिला गोटे असुरर प्रादुर्भाव समग्र मानव जाति को अस्तव्यस्त करिथिला। तार आचरण कार्यधारा समस्त भितर अतिष्ठ करिथिला। तेणु देवता मानकर प्रार्थना रे स्वयं भगवती जननी ए धरावतरण करिथिले। से असुर को विनाश करी आज विजय दशमी आम पालन करुचु, ता गोटे प्रतीक भाव में आम आज पर्यंत ग्रहण करी आसिचु। से दिन गोटे असुर को मारिया पे माँ दिने आसतिले। आज अनेक महिषासुर आम चारिपटे, तेणु से महिषासुर मान किपरि निधन करा जाई परिबो, सेथिपाई स्वयं दिव्य जननी बहु करुणावशरे ए पृथ्वी रे पाद देइछन्ति। से दिन देवता मानकर आकुल प्रार्थना सुनी भगवान कृपारू दिव्य जननी धरावतरण होता। तो आज मनीष भितर जो असुर गुण गुड़िया अच्छी तार रूपांतर पाई श्री अरविंद आवाहन करथिले से दिव्य जननी। तेणु से दिव्य जननी अवतरण करने फल मनुष्य भितर थिबा से असुर शक्ति काम क्रोध अहंकार आदि रिपुगुण किपरि रूपांतरित हेबे तार गोटे समाधान बाट फिटी आसिला। ये सृष्टि रे आमे जहा किछि देखुचे किछि भी अदरकारी नुह। अहंकार आवश्यकता अछि, क्रोधर भी आवश्यकता अछि, सबु किछि आवश्यकता अछि बोली ए सृष्टि रे आज पर्यंत सेमानकर अवस्थान अछि। केवल आमर दृष्टिभंगी बदली जा दरकार। से दृष्टिभंगी बदलैबार मंत्र ही केवल माँ जानती। तेणु तांकु ही कहा जाए रूपांतरकारिणी शक्ति। से रूपांतरकारिणी शक्ति अतिमानस शक्ति को से पृथ्वी पृष्ठ क्रिया करुछन्ति। जहाँ सब ये सृष्टि रे आमे देखुछु भगवान प्रकृति रूप में निजे से परिणत होइछन्ति। आमे जानी न पारिले भी स्थल विशेष रे समय विशेष रे से सबुर किछि ना किछि आवश्यकता अछि। मन करा जाऊ कामना कामना जेउथि लागि ता हेउ पछे तार किंतु आवश्यकता अछि। कामना जदि न थांता ताहेले आमे किछि भी करि पारंतु नाही। आमर जदि किछि दरकार नथिबो आमे किछि ही चाहू नथिबो। यदि किछि चाहिबु नाही ताहेले काम करिबु किपरि? किंतु चेतना भेदरे कामनार गुणधर्म मध्य भिन्न भिन्न रहिछि। कामना निम्नतर वस्तु लगी हेई पारे, पुणी से कामना एक उच्चतर वस्तु लगी मध्य हेई पारे। भगवान हमको कामना रूप एक उपकरण देइछथि। आमे ताकू किपरि व्यवहार करिबु ताहा आम ऊपर निर्भर करे।
आमे ताकू निम्नतर वस्तु सकल लगी व्यवहार करी विपदगामी हेबु कि उच्चतर वस्तु सकल लगी व्यवहार करी यथार्थ अग्रगति और पूर्णतार दिगरे गति करिबु ताहा आम उपर निर्भर करुछि। जेतेबेले कामना को आमे उच्चतर वस्तु लगी व्यवहार करू ताहाकू सेतेबेले आमे अभिप्सा बोली कहू। जो माने साधारण जीवन यापन करुछंती सेमानंक पई निम्नतर कामना क्षमता लगी धन संपद लगी जौन क्षुदा मिंटेवा लगी सेमानंक पई केतेक दृष्टि आवश्यकता ही पारे किंतु मनीष जेउठारु साधना जीवन आरंभ कला सेठू एई सब निम्नतर कामना सकल को उच्चतर वस्तु प्राप्तिर अभिप्सारे परिणत करने को ही हब। जदि मनीष चाहे कामना को अभिप्सारे परिणत करने को से भगवान साहाय्य निश्चय मिले। जदि तार चाहिबारे आंतरिकता न थाए तेबे चिर काल कामना वासना तार बाधा ही छिड़ा हुए से तार सहयोगी हुंती नहीं। ठीक से परि क्रोध यह अल्पे बहुत समस्त भितर अच्छी। साधारण जीवन में जो क्रोध को आमे अन्य प्रति व्यवहार करूथिलु से क्रोध को साधना जीवन में आम निज भितर जो दुर्गुण सब अच्छी जो अचेतनता असावधानता त्रुटि आदि अच्छी आम ताकू तापाई मध्य व्यवहार करि परिबा ताले क्रोध आमर क्षति न करी उपकार करिवो। समय आसीबो क्रोध आम भितर रिपुगण को ध्वंस करिवार एक प्रचंड शक्ति परिणत हो पारिबो। ताहा रुद्र बेशरे शिवर मध्य परिणत हो पारिबो। ठीक से परी अहंकार कथा भी देखिबा। साधारण जीवन क्षेत्र रे अहंकार जहाँ को आमे मु बोली कहू मोर बोली कहू एई जो बोध यदि न रहिबो से माने किछि काम करिबा को प्रेरणा बा उत्साह बा आग्रह पाइबे नाही। काहा लागि कोन पई आउ से माने काम करिवे। साधना जीवन रे जो प्रथम कथाटी करिबा को ता हेउची अहंकार विलोप साधन। अहंकार स्थान रे भगवान को आमे बसैबा। मु करूची बोली न भाबी भगवान करूछंती बोली हमको भाबिबाकू ही हबो। मोर बोली न भाबी भगवान कर बोली भाबिबाकू ही हबो। जेते जेते एई भाव अनुभूति रे परिणत हबो सेते सेते अहंकार लोप पाइबो आ व्यक्ति भितरे भगवान कर सानिध्य बोध बढ़ी बढ़ी चलिबो। तेणु ये सृष्टि रे सबु कथार किछि ना किछि आवश्यकता रहिछि किंतु सेई आवश्यकतार स्थान काल पात्र मध्य भी रहिछि। मने करा जाऊ बाली नदी सज्जारे बा समुद्र कूले सुंदर उपभोग्यर वस्तु किंतु ताकू जदि आमे आनी आखिरे पुरैबा ताहा आमको जंत्रणा दबो। आमे सेतिपई काहा निकट रे अभियोग करिबा। आमे कहि परिबु कि भगवान ए बाली जदि एते जंत्रणादायक तुमे काहे कि ए बाली के सृष्टि कलो कौन दरकार थिला बाली सृष्टि करिबा। जदि सृष्टि कल मोरी कपाल रे कोन लिखि जाइथिलो मु जंत्रणा पाइबी बोली मते जंत्रणा दे तुमे की सुख पाउछ। निष्ठुर निर्मम छड़ा तुमको कौन कह जाई पारे। आमे भूली जाऊ जे आमे ही आम जंत्रणार कारण आ भगवान निजे ही आम रूप रे जंत्रणा भोगुछंती। खाली आमर अहंकार जोगु आमे तांको ठारू निजको पृथक बोली भाबिछु। तेणु वास्तव असुर आपण माने एबे बुझी सारिबेनी जे प्रकृति रे सेदिन गोटाए महिषासुर को मारिबा पई मां दशभुजांकर अवतीर्ण हेतिला किंतु आज शह शह रावण शह शह कंस शह शह महिषासुर आम चारिपटे विद्यमान। प्रकृतिर व्यक्ति खराब नुह सेमानंक भितरे जो गुण गुड़िक सेमान धारण करिसंती से गुण गुड़िक जोगु सेमाने अपनिंदित होउछंती। से गुण गुड़िक ही समाजर शत्रु भाव में देखा देइछि। तेणु आमको व्यक्ति को घृणा न करी तांको गुणर गुण को घृणा करियो पड़ियो बा गुण को रूपांतर करियो पड़ियो। जो छुरी डाक्तर हाथ में पड़े से रोगी बंचाऊँच मला लोक को मध्य से बंचई दे पारुची जे मुमूर्ष अवस्था अच्छी रोग जंत्रणा कष्ट पाउची
ସେଇ ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଅପରେସନ କରି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେଇ ଛୁରୀଟି ଯଦି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଚେତନାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ? ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଛୁରୀର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହଉଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀର। ସେଠି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଡାକ୍ତର, ସେ ଜୀବନ ଦାତା। ଏଠି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହେଉଛି ଜଣେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁର ଦାତା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ଅସଲ ବିଜୟା ଦଶମୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମକୁ ସେଇ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳିବାର ଅଛି, ସେଇ ବିଜୟା ଦଶମୀକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଥିଲା। 9 ଦିନ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଏକଦମ ଲଘୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମାଙ୍କୁ ମନରେ ଆରାଧନା କରି 9 ଦିନ ଯାକ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସହରରେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ବି ସହରବାସୀ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏମିତି କରୁନଥିଲେ। ନବରାତ୍ରିର ବଡ କଟକଣା କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ ନବରାତ୍ରି କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭିଡ ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଅଫିସ ଆଉ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ କହିଲେ ହେଇଯାଏ। ଏଇ 9 ଦିନ କାଳ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବି ମନ କଲା ନବରାତ୍ରି କରିବ। ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନବରାତ୍ରିର କଣ କଣ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ପୂଜକ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତମ ବାପା ମା କୋଉଠି? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲା, ଗାଁରେ। ତମେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଅ? ପୂଜକ ପଚାରିଲେ। ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଥର ଯାଏ। ତେବେ ରେଗୁଲାର ପଇସା ପଠାଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କଲ କରି ଅଜା ଆଈକୁ ଦେଖନ୍ତି। ପୂଜକ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବ, ଏଥର ନବରାତ୍ରି ତୁମେ ଗାଁରେ ତମ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କର। ନିୟମ ହେଲା ଏଇ 9 ଦିନ ଯାକ ତୁମେ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଯାକ ସେବା କରିବ। ସକାଳୁ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ସେମାନଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ହବ, ପିଲାଦିନର ତମ ସହିତ ବିତିଥିବା ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବ, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇ ନେବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା ପାଖକୁ ନବ। 9 ଦିନ ନିଜର ସବୁ କାମ ଭୁଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଶେଷ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ଗା ମେଢ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇ ଆଣିବ। ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆସିବ। ପାରିବ? ଏଇ ନବରାତ୍ରି କରିପାରିବ? ମନେ ରଖ, ନବରାତ୍ରିର ନବଦୁର୍ଗା ହୁଏତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ ମାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରିବ ସେ ତମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିଯିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି ସମୟ ଦଉଛ, ଏ ବର୍ଷ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ ନା। ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଛି, ମା ଦୁର୍ଗା ଏଇ 9 ଦିନ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, ଏ କାହାଣୀ ଅନେକ କଥା ଦର୍ଶଉଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଇଜ ଦ ମଦର୍ସ ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ମାଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତିର ନାମ ହଉଛି ଦୁର୍ଗା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶେଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ଯେ ଦୁର୍ଗତ ନାଶିନୀ, ଯେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗତି ଆଉ ଦୁର୍ଗମତାର ଭିତର ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାର କରେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଶକ୍ତି ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ 10 ଭୁଜା, 10 ପ୍ରହର ଧାରିଣୀ। ଏକ ଶକ୍ତିକୁ 10 ହାତରେ 10 ପ୍ରହରଣରେ ପ୍ରକଟିତ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର 10 ଦିଗର ଦୁର୍ଗତି ନାଶ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୁର୍ଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟା କହୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ସେ।
यही सक्रिय शक्ति तांकर अंश विशेष तांकर अभिव्यक्ति यही शक्ति ही आम्भ मानकु जन्मदान करुछंती लालन पालन करुछंती रक्षा करुछंती विवर्तनर धारा को नित्य बजाय रखी आम्भ मानकु छोटरू बड़कू क्रम उत्तरण करि नै चली एथि निमित्त से एठारे पिता न होई माता हिचंती एई मातृशक्ति व्यतीत कोनोसी कथा हेई परिबो नाही साधारण अवस्था से अदृश्य अरूपा अभावनिया परा प्रकृति आउ जगतर सबु कार्यर भार अंध अपरा प्रकृतिर हाथ में देइछंती जाको आमे नेचर बोली कहू बा प्रकृति बोली कहू से ता निज नियम रे अंध भाव रे कार्य करि चली प्रकृतिर गतानुगतिक नियम रे एते टिके भी व्यतिक्रम हुए ना किंतु केबे केबे माँ आम्भ मानकु विशेष किछि दान करिबाकू विशेष किछि कृपा करिबाकू क्रम विकासर पथर आउर टिके शीघ्र अग्रसर करे नबाकू निजे आसी आम्भ मानक सहित सशरीरे अवतीर्ण होउछि एथिपई केतक अवतार मानकु मध्ये से पठांती आउ केतेबेले निजे मध्ये से आसंती जेतेबेले से निजे आसंती सेतेबेले से 10 प्रहर धारिणी दुर्गा शक्ति किंतु एक किंतु कार्य सिद्धि पाई तांको शक्ति को सेतेबेले 10 प्रकार भाग करिबा दरकार हुए सेतेबेले से विशेष कृपादान करिबा को आछंती विशेष भाबे आम्भ मानकु सहाय्य करिबा को आछंती सेतेबेले तांकर से शक्तिर क्रिया नियमानुवर्तिता अपरा प्रकृति को मध्य मझिरे मझिरे टपी जाए श्री अरविंद एई कथा मध्य कहिछंती अतएव एठी मांकर अनेक प्रकार शक्तिर खेल जे आमर माँ हे ओल्हे आसी जो दिव्य जननी तांको भितर अनेक प्रकार शक्तिर उत्स रही जेतेबेले जहा दरकार सेतेबेले ताहा से प्रयोग करती क्रिया अवश्य अदृश्य हुए जो माने नित्य तांको आख पाखरे रहिछंती सेमाने मध्ये कथा जानि पारंती नाही किंतु जेउठी ताहार फल हुए सेठी सेतेक स्पष्ट देखा जाए जदियो बुझा जाए नहीं जे केउठारु आ ये किपरि भाबरे संगठित हैला मांकर ये जो विभिन्न शक्ति गुड़िकर नाम दबाकू हेले कहबाकू पड़िबो तांकर जोग शक्ति अलौकिक शक्ति आरोग्यकारिणी शक्ति विघ्न विनाशिनी शक्ति अभयदायिनी शक्ति वरदा ज्ञानदा शक्ति इत्यादि सब प्रकार शक्तिर विभिन्न क्षेत्र अछि मांकर जोग शक्ति किपरि आश्रमर साधक तांकर ना होची दिलीप कुमार राय थरे से मां को देखा करने को चाहिए एक कथा सी तांको अनुभूति को तांको पुस्तक रे से लिपिबद्ध मध्य करछंती मां को प्रथमे जेतेबेले मु देखे कि दिलीप कुमार कहउछंती मां को मु प्रथमे जेतेबेले देखे सेतेबेले 1928 मसिया तांको संगे मोर साक्षात करी मु प्रथमे प्रश्न कली श्री अरविंद जे तांको जोग शक्ति कथा कहउछंती तार कौन सी परिचय मिल पारिबो कि नहीं माँ टिके हसिले कहले काहा को कहंती वास्तव परिचय मु कहली देखंतु पिला दिनरु मु राधा कृष्णकर छवि आगे बसी ध्यान करे किंतु आज पर्यंत केवल भक्ति अनुभव करने छड़ा अन्य कौन प्रकार अनुभूति मु पाई आखि बुझी कौन अलौकिक आलोक देखिनी कौन से ज्योति मूर्ति भी देखिनी जोग शक्ति संबंध में कौन अभिज्ञता भी मोर नाही वर्तमान शुणुची आपण मत जोग दीक्षा नबाकू पड़िबो किंतु आपण निजर जोग शक्ति कौन वास्तव प्रमाण न पाई आखि बुझी अजणा हाथ में निजक छाड़ी देबाकू मन मध्य होउनी सेतिपई सीधा सड़क पचारुची आपण जोग शक्तिर कौन वास्तव निदर्शन देखाई मो मन में विश्वास आनी दे पारिबे कि नाही तेबे ता स्पष्ट भावे मो पाखे प्रकाशित हवा दरकार यहीपरि किछि हेले चलिबनी जार अन्य कौन न्याय संगत व्याख्या मिले मनर भूल कही जहाकू उड़े दे हब माँ पुंटिके हसिले तापर कहले देख चेष्टा करी तुमे होटेल रे रहउछ से कहले हां केते बेले सोइबा को जाउछ ना राति 9टा रे अच्छा सेही समय रे तुमे तुम घरे थरे ध्यान रे बसिबा मो आड़ को निजको उन्मिलित करी रहिबो
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରହିବି। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଏପରି କିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହବନି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜ ମେଜ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ବେଶ ଥଣ୍ଡା, ତା ଛଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଗରେ ପଙ୍ଖା ବି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୀରୁ ନୁହଁ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧକ ମତେ କହିଲେ କେବେ କେବେ ଭୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବ। କଥାଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହସି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲି। ଏଣେ ସାବଧାନ ହେଇ ରହିଲି, ନିଜ ଆଡୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହୋଇଯିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୁଅ ବା ଦୃଶ୍ୟ ହଠାତ୍ ଯେ ଦେଖି ପକେଇବି ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଶା ବି ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ମୋ ଦେହଟା ଯେପରି ଆପାଦ ମସ୍ତକ କାଠ ହେଇଗଲା, କାଠ ଭଳି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭୀଷଣ ଝାଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଛାତି ଭିତରଟା ଧଡ଼ପଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲି। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ମୋର? ଅକସ୍ମାତ୍ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉପଦେଶ। ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା ମା ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଝାଳରେ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ତିନ୍ତି ଯାଇଛି। ଦେହର କାଠିନ୍ୟ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ତା ଏତେ ବେଶୀ ବଢିଗଲା ଯେ ଶରୀରରେ ବେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୋଗ କଲି। ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି କେହି ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି, ମୋଡ଼ି ପକଉଛି। ପ୍ରାଣରେ ଭୟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠିଲି। ବୁଝା ଯାଉଛି ବାହାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆସି ମୋ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏହିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପାଇନଥିଲି। କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସି ମୋ ପରି ଜଣେ ସହଜ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ତାଳୁରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଚକଟି ଟାଣି ଧରି କାବୁ କରିଦେଇପାରେ, ମୁଁ ଏହା କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଲେ କେହି ତ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ଘଟିଲା ତାକୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଜବ କହିଦେଇ ଉଡ଼େଇ ବି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଛରେ ମିଛରେ ଏତେ ଝାଳଉଛି, ଆଉ ମୋର ଦେହ ଭିତରର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ପରଦିନ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲି ଆଉ ପଚାରିଲି ଅନର୍ଥକ ମତେ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଲେ କାହିଁକି? ତା ବଦଳରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କିଛି ତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମା ମୋର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଚାହିଁବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜୋର କରି ମତେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲ। ନହେଲେ ମୋ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ତୁମ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅଟକେଇ ରଖିଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏପରି କଷ୍ଟ ହବନି। ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇପାରିବ। ମା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଥରକର ଘଟଣା ଆଶ୍ରମରେ ଘଟିଛି। ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥାଏ, ମା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ମା ଆରାମ ଚୌକିରେ ଏମିତି ଆଉଜି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଦୁଇଟି ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଅଛି। ଥରଥର ହେଇକିରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ମା, ଶୀତ ଦିନ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ମୋଟେ ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ହଉଛି, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନୁ। ମା କହିଲେ ତମେ ଏତେ ପାଣି ଧରି ବୁଲୁଛ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, କୋଉଠି ଅଛ ଯାଇଲ? ଆଗେ ଆଗେ ସେଇ ବାଲ୍ଟି ଦୁଇଟି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ସେ ବାଲ୍ଟି ଦୁଇଟି, ମା ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ହଠାତ୍ ପଶିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଇଲେ। କହିଲେ ମା ଆପଣ? ନା ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଏତେ ପାଣି କାଇଁ ରଖିଛ? ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉନା, ସେ ରାତିରେ ଥରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କୌଣସି କଥାକୁ କେବେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମର ଅନେକ କଥା ବଦଳିଯାଏ। ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥିବା ଭାବନା, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଥିବା ଭାବନା, ଆମ ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଭାବନା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ, ଭୋକ ହଉଥିଲା ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଖାଉଛେ, କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ମା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲୋଡ଼ା, ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭରି ଦଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇପାରେ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ମୁଁ ମୋ ଆଗରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ମା ମତେ କୃପା କରି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯୋଉ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଭଗବତ ଚେତନାରୁ ଦୂରେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନା କାହିଁକି, ତାହା କିନ୍ତୁ ବେକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଠିକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଡ଼େ ଛୋଟ କାମଟି ହେଇଥାଏ, ଘର ଓଳେଇବା ହଉ, ଘର ପୋଛିବା ହଉ, ରୋଷେଇ କରିବା ହଉ, ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା ବି ହଉ, ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ହୃଦବୋଧ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ କଥା ଭାବିଲେଣି ତ, ମାଙ୍କ ଘରେ ମତେ ମା ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଘରର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ମା ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ କିଛି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛି, ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, ବା ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଫୁଲ ସଜଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ବି ଆଗେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ, କେଉଟ ଜାତିରେ କେଉଟ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହଉଛି ମାଛ ଧରିବା। ନଈ ମୁହାଣରେ ସକାଳୁ ନଈ ମୁହାଣକୁ ଯିବେ, ମାଛ ଧରିବେ। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବାପ ପୁଅ ତାକୁ ଲଙ୍ଗର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ। ସକାଳକୁ ମାନେ ରାତି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉଠିକିରି ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକିରି ମୁହାଣ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଭଲ ମାଛ ଧରିବେ, ଯୋଉ ମାଛ ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ହବ। ବାପ ପୁଅ ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଉଠିଛନ୍ତି, ଆହୁରା ମରା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଇକିରି ଆସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲାଣି, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଡଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ବାପା ପଚାରୁଛି ପୁଅକୁ, ଇରେ ଡଙ୍ଗା କଣ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ମୁହାଣ ପାଖକୁ ଯାଇନେ କି? ପୁଅ କହୁଛି, ବାପା ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ରାତିରେ ନଙ୍ଗର ପକେଇ ନଥିଲେ, ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଖୋଲିଛନ୍ତି, ନଙ୍ଗର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ 10 ବର୍ଷ, କିଏ 15 ବର୍ଷ, କିଏ 20 ବର୍ଷ, କିଏ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଧାରା ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ନଙ୍ଗର ଉଠେଇଛୁ ତ, ସେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଆମର ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ବାନ୍ଧିଛୁ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟରେ, ସେ ଖୁଣ୍ଟରୁ ସେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ଫିଟେଇଛୁ ତ, ନା ଖାଲି ଆହୁଲା ମାରି ଚାଲିଛୁ, ଖାଲି ପାଠଚକ୍ର ପରେ ପାଠଚକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସେମିନାରରେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଖୋଲିଛୁ ତ, ଡଙ୍ଗାର ସେ ଯୋଉ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ଖୋଲିଛୁ ତ? ଆଉ ଯଦି ଖୋଲିନୁ, ସେମିତି ଡଙ୍ଗା ଆହୁଲା ମାରିଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିବୁ ସେଇଠି। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଠି ଯଦି ଆମ ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି, ଆମ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି, ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି, ଆମ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିଲା, ଖାଲି ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଚେତନାରେ କେତେ ବାଟ ତା ଲାଗିଛି। ତେବେ ମାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ମନୋଭାବ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାହା ସେ ତତ୍କ୍ଷଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୁଚେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ହିଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ
ବସିଥାନ୍ତି ସେ କୌପୁନୀଧାରୀ ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ବହୁ ସାଫଲ୍ୟର ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ଆଉ ଥରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ବଳ କିଣିକିରି ଆଣିଲେ, ବହୁ ଦାମୀ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ। ଶୀତ ଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାବା ଖୁସି ହେବେ, ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୀତ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେ କଣ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକରି କମ୍ବଳଟି ଦେଲେ। ଯେମିତି ଦେଲେ ଦେଇକରି ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ବଳଟି ଆଣିଛି, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଶୀତ ଜୋରରେ ପଡିଛି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସାଧୁ କଣ କଲେ ସେ କମ୍ବଳଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଯୋଉ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ ବାଲି ଫାଲି ପଡିଛି ଅଳିଆ ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ, ପକେଇକିରି ତାକୁ ଚକଟିଲେ ବସିକିରି। ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଭିତର ଖାଲି ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଯେତିକି ଜୋର ଗୋଡ ଉଠଉଥାନ୍ତି ସେ ଆଉ ପକଉଥାନ୍ତି ସେ କମ୍ବଳ ଉପରେ, ଭକ୍ତଟିର ମାନେ ମନ ସେତିକି ଜୋରରେ ଚକଟି ବଞ୍ଚି ହଉଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, କହିଲା ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଦାମୀ ଜିନିଷଟା ଦେଲି ଆପଣ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାପରେ ବାବା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆକୁ ଦେଇଥିଲୁ କି ମତେ? କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଦଉଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତ ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଧେ ବଡ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୋର ବୋଲି କୋଉଠୁ ଅଧିକାର ଆସିଲା? ଏଇ ବୋଧଟା ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ରହୁଛି? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଙ୍କ ସକାଶେ ଘର ହେଲା, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଙ୍କର ସିଂହାସନ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଠଚକ୍ର ହେଇପାରୁନଥିଲା ପାଠଚକ୍ର ହେଲା। ଆଉ ତମେ ତ ଦେଇଛ କଣ? ତାହେଲେ ତମ ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ଫଳକ ତମେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କଲେ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ହଉଛି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତୁମ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ବି ଆଜି ବି ଯଦି ରହିଥାଏ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ସେମିତି ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଆହୁଲା ମାରୁଥିବେ, ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେଇଠି। ତେଣୁକୁ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଗ ଭିତରେ ଉଚିତ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ମୁହଁ ନ ଖୋଲି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ କହିବା ତାହେଲେ ମା କାହାରି ମଧ୍ୟ କୋଉ କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ତମେ ନିଜେ ଆଗେ ମାଗ ତାହେଲେ ମିଳିବ, ଭଣ୍ଡାରର ଦରଜାରେ ଯାଇ ଆଘାତ କର ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାର ଦରଜା ଖୋଲିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ମାନେ କୌଣସି କର୍ମ ନିଜ ଆଡୁ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଏହାରି ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହବ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ସଂଯୋଗ ରଖିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ଏହାର କାମ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ତାହା ଯଦି ପାରିବ ତାହେଲେ ମା ସର୍ବଦା ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ, କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଜାଗ ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେବଳ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଲେ ହେଲା। ତେବେ ସେ ଡାକିବା ଭିତରେ ନିର୍ଭରତା ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଛି, ମା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ମୋ କଥା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନିଜ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ଥର କହିଲି ମାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ତ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହଉନି, ଆଉ କେବେ ବି ହବନି, କେବେ ବି ହବନି। ତମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥବ, ଯେହେତୁ ପାଖରେ ସହଜରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମୋର ଅମୁକଟା ଦରକାର ମୋର କରିଦେବ କି, ତା ଅର୍ଥ ଭରସା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମା ଯେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତମର ବାସ୍ତବରେ କ୍ରିୟା ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଡାକିବା ଭିତରେ ନିର୍ଭରତା ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଡାକି ପାରୁନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ତମେ କେବଳ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଯେପରି ଭାବରେ ପାର ସେଇପରି ଡାକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଠିକ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ଟୁ କଲ୍
To call to the mothers always is the main things. If one cannot do other things successfully, then call and still call. मां को स्मरण करी तांको डाकिबा ही असल कथा. किछि भी जदि करि न पारुछ तेबे केवल बारंबार काल डाक. थरे रामकृष्ण परमहंस मध्य एई कथा कहिथिले जे से कहंती कोन ना मां तांकर एई सब शक्ति केबे हेले अपव्यवहार करंती. तुमे अंतर दिगरु तांको आडकु आगे जाओ, तांकर आश्रयर अंचल आवरण भितर को निजको नहीं जाओ, तांको जणे दियो जे तुमे प्रकृत आश्रय प्रार्थी, ताहले जे मांकर शक्ति साहाय्य पाइबो नहेले नाही. सेतेबेले तुमे जानी न पारिले भी से स्वयं आसी तुमको साहाय्य करिवे. श्री अरविंद कहउछंती जेउठी तुमरो नितांत प्रयोजन सेठी देखिबो जे सेई शक्ति ठीक समय रे आपे आपे आसी साहाय्य करिछि, तुमको से विपद रक्षा करिछि. मांकर जो विघ्न विनाशिनी शक्ति मध्य अनेक समय अद्भुत प्रकार कार्य करे. भक्त मान पाखरु केवल विघ्न कथाटी मां को जणै देबाकू हुए. दूररु जो माने चिठी लिखंती सेमानकर से चिठीर प्राय कौन जवाब आसे ना, किंतु खबरटी मां पाखे पहुंची जावा परठारु जेपरी विपद कटि जीवाकू आरंभ करे. संकटर मेघ अनेक लघु हेई आसे, तापरे जेउ केउठी जेपरी ता छाई छाई मिलै जाय. अनेक समय रे एई परि भी मध्य हेई जे चिठी खंडिक मां का हाथ रे जे पड़ीबा आगरु कार्य आरंभ हो जाइछि. से जेपरी से चिठी लिखिबा कथा निजे निजे जानी पारी तार व्यवस्था करि पकेछ. विपद कथा केवल चिठी लिखिले यथेष्ट. निकट रे किंबा दूर रे मांकर असंख्य भक्त सबु बेले विपद आपद लागि रहिछि, किंतु सेमाने समस्त निश्चिंत समस्त जानती जे मां को पाखरे थरे केवल जणै देले जा हेउ प्रतिकार निश्चय करिवे से. किंतु मांकर शरण नेले जे विघ्न विपद को एड़ै हेबो ता आउ मोटे आसीबो नाही, ए कथा जेपरि केही मने न करती. सेगुडिक तो हमको परीक्षा करबाकू आसुचंती, सुतरां सेगुडिकू आसीबा को हबो. किंतु श्री अरविंद कहउचंती मांकर शरण नेले तांकर रक्षाकारिणी शक्ति हमको से विपद रु मुक्त करिदेबो. तेणु आपण जुआड़े जातु जेकोसी काम करंतु मां को प्रत्येकटी मुहूर्त रे स्मरण करिवे आ समर्पण करिवे. आपण अनुभव करिवे आपण को भीतर देई से क्रिया करूथिबे. एमिति बेले बेले हेची आपण जहा को भाबुथिबे मोर ये बड़ शत्रुटी, ये मोर खेती करि पकेबो, आ ये मोर भारी मित्र, ये मोर भारी उपकार करि पकेबो. ठीक बेले बेले उल्टाटा घटे. जी जहा को आपण शत्रु बोली भाबुचंती से ही आपनकर परम मित्र होइथिबो, आ जहा को आपण मित्र बोली भाबिथिबे से ही आपण को बेकार छुरा लगौथबो. तेणु तांकर क्रिया स्वतंत्र. तांको मां को पाखरे जे थरे माने आश्रय प्रार्थी हेची मां को जे थरे हृदय खोली मागिची मां मते एई कामटी करि दियो, मां मो संगे रुह, मां मु प्रति मुहूर्ते जेमति तुमको अनुभव करे. एई प्रकार भावना जतबेले आपनक भितर जागृत होबाक आरंभ करिवो सेतबेले आपण अनुभव करिवे सेई जगन माता आपनक भितर देई से कार्यटी को केडे सुरुखुर रे करै दउछथि. तेणु मां का शक्तिर वैचित्र तार भिन्न भिन्न प्रकार प्रयोगर विस्तारित परिचय देवा आम पक्षरे असाध्य असंभव. केवल एटिकी मोट उपरे कुहा जीवो जे से शुभदा, से ज्ञानदा, से बरदा. जहा आगे असंभव थिला ताको वर्तमान संभव कर देबाकू से मर्त्य को ओल्हे आछंती, ए धराधाम को ओल्हे आछंती. से आम पय अनेक रकमर सुविधार व्यवस्था मध्य करिसंती. तेबे आम मानकर मध्य तांका आडकू किछि दूर आगे जीवा दरकार. निजको टिके कष्ट करी मां का हाथ रे निजको समर्पण करिवा दरकार. श्री अरविंद कहंती सेटा भी कोन मां तुमर करि देई परिबे. तेणु आमे प्रत्येकटी मुहूर्त रे मां को नेई जीवन निर्वाह करिबा. प्रत्येकटी मुहूर्त रे तांकू छाड़ी किछि भी करिबा नाही. तांकू छाड़ी जो काम करिवे आपण देखिबे सबुथिरे अपूर्णता भरी रही. केवल मांकर उपस्थिति सेकु पूर्णतार भरी दब. मांकर आखि जदि आपण का आखि सहित कोउठी ना कोउठी केबे मिलिची बोली आपण जेते असुविधार थाउ ना काहे कि
ଯେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଥରେ ଯଦି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ମା ମୁଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ମତେ ଟିକେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ମା କେତେ କରୁଣାମୟୀ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଳେଇ ନେବେ। ଆପଣ ଚାଲି ପାରୁନଥିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ। ଏଇଭଳି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରୁହେ, ତେବେ ମା ଆମକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡି ଯିବାର କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକେଇବା। ସେଇ ଆଖିକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।